이번에는 글로벌 무크에 어떤 것이 있는지 함께 알아볼까요? 무크가 가장 활발한 곳은 미국인데요. 세계 3대의 무크 플랫폼인 코세라, edX, 유다시티가 모두 미국에서 만들어졌습니다. 유다시티는 세계 최초의 무크 사이트로 구글의 비밀연구소, 구글 X, 초대 소장 겸 부회장인 세바스천 수른 스탠포드 대학 교수가 동료 교수 2명과 함께 2011년에 설립했습니다. 세바스천 스런은 유다시티의 핵심 모토는 교육의 민주화이고 양질의 교육 컨텐츠를 모든 사람이 접근할 수 있게 노력하고 있다라고 밝혔는데요. 유다시티는 주로 컴퓨터, 과학, 물리학 등 이과 분야에 특화한 과정이 많습니다. 가장 인기 있는 수업 중 하나인 컴퓨터 과학 입문 수업에서는 직접 검색 엔진을 만드는 방법을 실습과 함께 배울 수 있다고 해요. 유다시티에는 글로벌 거대 IT 기업들이 적극 참여하고 있는데요. 구글, 페이스북 등 IT 업체가 직접 구성을 하고 제작한 수업들이 유다시티를 통해 제공이 되고 있습니다. 예를 들어 구글은 구글 개발자들이 현장에서 필요로 하는 역량을 키울 수 있도록 도와주기 위해서 안드로이드 앱 개발, 모바일 개발자를 위한 사용자 경험 디자인 등의 수업을 개발하여 운영하고 있는데요. 기업 클래스를 통해 각 기업에서 중요하게 생각하는 역량이 무엇인지 알 수 있고 무크 강의로 실제 업무에 도움을 받을 수도 있다는 것이 유다시티의 가장 큰 장점이라고 할 수 있죠. 유다시티에서 취업을 위한 기술 교육으로 유명한 나노디그리는 프론트엔드 웹 개발, 데이터 분석, 통합 웹 개발 등 다양한 과정이 포함되어 있고 대학 수업을 듣는 것처럼 다양한 프로젝트와 과제를 수강생에게 부여하고 있습니다. 구글, 페이스북, 아마존과 같은 유명 IT 기업은 유다시티의 나노디그리 교육과정 개설에 직접 참여하고 채용 때 수강 여부를 반영하기도 하면서 이를 통해 구직자는 업계에서 필요한 기술을 보다 쉽게 배우고 기업은 자신들에게 필요한 인재를 사전에 교육시키는 효과를 얻을 수 있습니다. A nano degree is a short version of a certificate. When we look at learning today, we have this archaic packaging where people go to school for 4 or more years to get a degree. We at Udacity give our graduates the absolute latest skills that are in demand here in Silicon Valley. Being able to empower people around the world to live up to their full potential is a dream come true. When I was working in fast food, I didn't feel challenged, and Udacity was exactly what I was looking for. I learned about Udacity when I was still a teacher. First, I just started looking for colleges, but I was finding that it was just very expensive and time-consuming. They can get you up to speed very quickly and give you the actual skill sets that you need. We've been very fortunate to work with tech giants like Google and Amazon and many others to develop the curriculum. The way we create courses and nano degrees together with Udacity is a great teamwork. You're building effectively a great portfolio of projects. The self-driving car engineering program had never been done before, so it was really interesting to me because it was in the field that I was working in. I wanted to get a nano degree in front-end development because of my combined interest in art and newly found interest in programming. If we unleash the true power of education to the entire world, I firmly believe we can double the world's GDP. They worked with me on my resume, my LinkedIn profile. Interview prepping, project reviews. They were the ones that helped me get this job ultimately. It's like a dream. At Udacity, we're reinventing education by bridging the gap between the skills employers need and what traditional universities teach. We team up with leading industry and academic experts to build courses that allow our global students to become fluent in modern technology, programming, higher mathematics, science, and critical thinking. You can learn how to program a robotic car with Udacity co-founder Sebastian Thrun, develop a game in HTML5 with Google's Colt McCandless and Peter Lubers, and even build a blog with Reddit co-founder Steve Huffman. You can also advance your education with a computer science master's degree. We believe that to effectively learn,
students must be engaged through active participation. The average Udacity video is 1 minute long, and you will be challenged to solve practical problems along the way. Instead of watching long lecture videos, here at Udacity, you learn by doing. Learning is a lifelong pursuit that should be flexible enough to incorporate into your everyday routine. Our courses are highly interactive, relevant, flexible, and available to everyone online for free. Invent your future and sign up today. 미국 스탠포드 대학 인공지능 연구소 책임자인 앤드류 응 박사와 다프네 콜러 박사는 지난 2012년 공동으로 코세라를 세웠는데요. 모두에게 균등한 교육 기회를 제공하고 세계적인 대학들의 강의를 무료로 듣게 하자는 취지에서 설립이 되었습니다. 강의 분야엔 제한이 없지만 주로 인문학, 경영학, 컴퓨터 과학에 장점이 있고 코세라는 시그니처 트랙 전문가 과정을 개발해 차별화된 전략을 펼치고 있다고 해요. 시그니처 트랙은 수료증을 발급해주고 수수료를 받는 코스로 강의는 무료로 수강을 하겠지만 수강을 마치고 일정 요건을 갖추면 $49, 약 5만 원의 본인 인증 후 수료증을 받을 수 있게 된다고 합니다. 전문가 과정은 오프라인 교육 방식인 캡스톤 디자인을 도입한 강의로 캡스톤 디자인 방식은 학생들이 강의에서 습득한 전문 지식을 바탕으로 실제 현장에서 부딪히는 문제를 해결할 수 있도록 과제 기획, 수행, 분석 등의 과정을 통해서 문제 해결 능력을 기르는 수업 방법이에요. edX는 2012년 미국 MIT와 하버드대가 중심이 되어 시작한 MOOC입니다. 국내외 유명 대학과 협력해 강의를 제공하고 있어요. 철학, 법학, 수학, 건축학, 심리학, 경제학 등 기존 대학이 제공하는 학문 대다수를 강좌로 운영하고 있고 무료 강의가 대다수이지만 돈을 내야 하는 강의인 X 시리즈도 있습니다. 한 강좌에 $50에서 많게는 $100를 내고 시리즈 강의를 다 들으면 유료 수료증인 X 시리즈 인증서를 받을 수 있다고 합니다. 미국에 코세라, edX, 유다시티가 있다면 유럽엔 퓨처런이 있습니다. 퓨처런은 영국 방송대학이 앞장서서 2014년에 설립된 MOOC 플랫폼인데요. MOOC가 전 세계적으로 고등교육의 판도를 흔들고 있는 상황에서 오랜 전통이 있는 영국의 고등교육 또한 적극적으로 뛰어들겠다는 취지로 만들어졌다고 해요. 퓨처런에는 영국 브리스톨대, 카티브대, 킹스 칼리지대가 대표적이며 참가 대학 기관 중 절반이 넘는 대학이 영국에 속해 있다고 합니다. 영국 문화원이나 영국 국립도서관, 대형 박물관 등 영국의 주요 기관들과도 제휴를 맺고 있습니다. 퓨처런에서 제공되는 강의 분야도 역시 제한이 없으며 문학, 정치, 외교, 경영학 등 기존 대학들이 품고 있는 전공을 폭넓게 제공하고 있어요. 뿐만 아니라 대학 수업에서 필요한 발표 기술이나 연구 보고서 작성법 등 기본적인 학습 능력도 강의로 구성하고 있어요. 퓨처런은 크게 동영상 강의, 주제 관련 자료, 집단 토론, 평가 등을 제공하고 있는데 퓨처런에서 제공하는 동영상 자료는 5분 내외로 평균 2-3개를 들으면 될 정도로 짧습니다. 동영상 강의가 부담이 없는 대신 소화해야 할 논문이나 신문기사, BBC, 방송 뉴스 등의 자료는 상당히 다양하고 많은 편이죠. 자료 내용을 숙지해야 다른 수강생들과 토론을 하는데 어려움이 없고 토론은 자체 게시판에서 이루어지거나 구글 행아웃으로도 진행이 되고 있어요. 때에 따라 동료 평가 과제가 포함되기도 하고 주어진 과제에 해당하는 답을 작성해서 게시판에 올리면 타 수강생들과 실시간으로 피드백을 주고받을 수 있습니다. 그 외에 중국, 일본 등을 대표하는 MOOC들도 있어요. 이 외에도 몇 가지를 좀 더 알아볼까요? 이번에 알아볼 MOOC는 바로 유데미입니다. 당신의 학교의 줄임말로
이를 이용하는 개개인의 맞춤형 학교가 되겠다는 목표가 담겨 있습니다. 유대미 측에서 밝힌 바에 따르면 수강생은 2천만 명, 강사는 3만 명, 강좌는 6만 5천 개가 넘는다고 해요. 유대미는 누구나 선생님이 되고 누구나 학생이 될 수 있는 플랫폼이기 때문에 교육의 소재나 비용 등도 제한을 하고 있지 않아요. 그렇기 때문에 요리 강의나 다양한 취미 강좌 등의 교육을 경험할 수 있다는 점이 특징이 있습니다. 유대미는 강사와 수강생을 연결해주는 수익을 창출하는 개방형 플랫폼 기업인데요. 많은 강좌들이 개설되어 있기 때문에 여러분도 강좌를 개설할 수 있으니까 한번 살펴보기를 추천드립니다. 다음은 린다닷컴인데요. 온라인 최대 동영상 강의 사이트 중 하나이고 IT 분야뿐만 아니라 비즈니스, 교육, 마케팅 등을 포괄하는 다양한 분야의 동영상 강의를 제공하고 있습니다. 각 과정은 초급, 중급, 고급, 또 전체 사용가 등으로 나누어져 있어서 원하는 수준의 강좌를 선택할 수 있다는 장점이 있죠. 2015년 비즈니스 소셜 네트워크 서비스 기업인 링크드인이 린다닷컴을 인수하면서 링크드인 러닝으로 소개되고 있는데요. 이론 강의보다는 실습형 강의에 중점을 두고 있어요. 그렇다면 무크가 왜 인기가 있는 것일까요? 함께 생각해 볼까요? 그 첫 번째는 무료로 대학의 명품 강좌를 들을 수 있다는 것입니다. 무크를 통해 이뤄낸 몇몇 성공 사례는 교육 민주화에 대한 기대감을 한층 증폭시켰는데요. 가장 널리 알려진 사례는 한 몽골 소년의 MIT 진출기예요. 울란바토르에 살던 바투식 미안간 바야르는 15살의 나이로 MIT가 무크에 제공한 공학 강좌를 수강해서 만점을 받았다고 해요. 이 수업을 수강한 15만 명의 학생 중 만점자는 불과 340여 명이었는데 그중 한 명이었다고 하죠. 그의 가능성을 엿본 MIT가 입학 허가를 내주어서 큰 이슈가 되었습니다. 또 하나의 사례는 인도 자발푸르에 사는 17살 소년 아몰 부아베의 사례예요. 무크 플랫폼인 edX에서 회로 이론과 전기공학 수업을 들은 부아베는 97점이라는 높은 점수를 받았는데 수업 토론 포럼을 통해서 후속 과정을 만드는데도 이바지를 했다고 해요. 이를 눈여겨본 아난트 아가왈 edX 대표가 추천서를 써줬고 MIT에 입학할 수 있었다고 합니다. 물론 극히 일부에 제한된 성공 사례죠. 무크에서 강의를 듣고 좋은 성적을 거뒀다고 해서 모두가 세계적인 명문 대학에 입학할 수 있는 건 아니겠죠? 또한 무크를 통한 성공이라는 것이 반드시 세계 명문 대학에 입학하는 것은 아니죠. 하지만 분명한 사실은 무크가 아니었다면 먼 아시아의 소년들에게 세계적인 명문 대학에 입학 기회가 쉽게 주어지지는 않았을 것이라는 점이죠. 또 무크가 아니었다면 세계적인 명문 대학이 공학에 뛰어난 재능을 갖고 있는 아시아의 소년들을 쉽게 발굴해내지는 못했을 것입니다. 이렇게 무크는 학생과 대학 모두에게 보다 넓은 선택의 기회를 만들어주고 있어요. 이런 무크에 대한 관심은 대학뿐 아니라 기업에서도 커지고 있는데요. 미국 내 기업에서는 유다시티의 나노 학위 과정을 마친 이들을 채용하고 있고 비즈니스 소셜 네트워크 서비스인 링크드인은 코세라, edX, 유다시티 등과 파트너십을 체결하고 링크드인 SNS 내에 학력 페이지에 무료 수료증을 추가할 수 있는 서비스를 제공하고 있다고 해요. 실리콘밸리의 IT 기업에 근무하는 엔지니어는 커리어 개발이 중요한 실리콘밸리에서는 무크 강의를 수강하지 않는 엔지니어가 없다고 이야기를 했는데요. 기술의 발전이 빠른 만큼 업계에서 살아남고 자신의 가치를 높이기 위해 모두들 짜투리 시간을 활용하여 강의를 듣고 동료들과는 사내 채널을 통해서 좋은 강의에 대한 정보를 주고받고 있다고 인터뷰에서 이야기했어요.
이처럼 무크가 가지고 있는 많은 장점들이 많은 이들을 무크에 가입하게 하고 강의를 듣게 하는 것 같아요. 여러분은 무크의 어떤 매력을 발견하셨나요? 소개해드린 여러 무크 사이트에 방문해 보시고 나와 맞는 강의, 듣고 싶은 강의를 찾아서 수강해 보길 추천드립니다. 감사합니다.